ಭಾರತೀಯ ರತ್ನಗಳ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವೆ, ಭಾರತದ ಯುವಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಭಾಗದ ಯುವಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಯುವಕರಿಗೂ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು. ಜೆಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಉಡುಪಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. So in 2016 when we started it, in a very small place, I don't even remember where it was located, a very, very small place, we thought it will have some response. But gradually it grew despite COVID, where 2 years we couldn't do much. But the district administration was very, very cooperative, and therefore they gave us extra space. And in the meanwhile, GJEPC also came up with newer machines to train the CAD and 3D printing and everything else. And in my last visit, I think it was in 2022, I just wanted to see how the place is growing, having started it in 16 with 2 years in between gone off because of COVID. But even then, I saw a lot of interest. Not just only people from in and around Udupi, but also people from other parts of Karnataka. That time I could see somebody who had come from Karwar, Chitradurga, someone had come from Raichur. So they came, some people who came with a background, the family background in jewelry business, and some others with no connection to jewelry but wanting to have some training. So today when I see, and last year, just one last year, I'm being told 600 people have been trained. Am I right? Just one last year, 600 people have got trained. It's not a small number for a center of this size, which is operating from a space which is being given by the district administration. But everyone who's gone out from this center has so good stories to tell you as to how directionally their life has changed. They are doing their own business. Some people are employing their own under their institution or whatever shop or training center. And it is making a big difference to young people who want to acquire some training and lead a life of their own. There are more centers all over India. I was just here in list the number of centers, but those which are doing very well are of course Mumbai, Jaipur, Surat and Delhi, but fourth in the list was Udupi. So I'm extremely happy that in a way, public, which is government, private, which is Gems and Jewelry, somewhat private, Gems and Jewelry Export Promotion Council, which gets some support from the Government Commerce Ministry as well. And together with the local jewelry experts and also people who are in that business, this center is growing, and we like it to grow further to benefit a lot more Indian youth who can grow in this area of business, which actually is a prosperous business. Once you are in it, you know the potential. It gives you a lot more opportunity to earn and to grow and to benefit more people who can work under you and run their families. ನಾನು ಜಿ ಜಯ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಟಿ ಜ್ಯುವೆಲರಿನ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಈ 2016ರಲ್ಲಿ ಈ IIGJಯ ಮೊದಲನೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಉಡುಪಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅವರ GJPC ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಜಾಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಹೈವೇಯಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಅದು ವರ್ಚುವಲ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ನಾನೇ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಯ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಒಂದು
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಕಷ್ಟ, ಆದರೆ ಮೇಯ್ನ್ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಈಗ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಡಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಬ್ಬ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ವರ್ಕರ್, ಮೇಯ್ನ್ ಏನಂದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಮೇಡ್ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಾರರ ಮೊದಲನೇ ವೃತ್ತಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೈಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಈಗಿನ ಮಾಡರ್ನ್ ಮಿಷಿನ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಸಿಂದ ಈ ಹಳೆಯ ಇದನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಿನ ಮಾಡರ್ನ್ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಡ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಇವನ್ ಫೇಶುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಡಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇವನ್ ಡೈಮಂಡ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಮೇಕಿಂಗ್, ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್, ವಿವಿಧ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 6 ತಿಂಗಳ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ 600 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ KJF, ನಾನು ಫೌಂಡರ್ ಆಫು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಫೌಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವೈಸು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಪ್ರಚಾರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಇವರಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಫೋನ್ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ರಾಯಚೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಗದಗ, ಅಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಅವರ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್. ಇದನ್ನು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅವರೇ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಿರಿತ್ ಬನ್ಸಾಲಿ, ಚೇರ್ಮನ್ GJEPC, ಶೌನಕ್ ಪರೀಖ್, ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ GJEPC, ಮಹೇಂದರ್ ತಾಯಲ್, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ GJEPC, ಸಬ್ಯಸಾಚಿ ರಾಯ್, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ನಿರ್ದೇಶಕ GJEPC ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಸಂಸದ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ, ಶಾಸಕರಾದ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ ಹಾಗೂ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. Today, India contributes nearly 9% of global jewelry market. We strongly believe that with the right support, skilled manpower, innovation and design capability, India can increase this share to nearly 30% in coming years. ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಬಗ್ಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬರೀ ಅರ್ಥಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರತೀಕ ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ನಿಭಾಯಿಸುವುದೇ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದ 51 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹಣ, ಎಷ್ಟು ಕುತ್ಯಾರ್ 51 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹಣ ಬೀಗದ ಕೈ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವಂಥ ಈ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವತ್ತು ಹಂತವಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಜ್ಯುವೆಲರಿ ತಯಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಉಡುಪಿ ಮೂಲಕ ಆಗ್ತಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇವತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಅವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. This program has also reminded us that skilling is the true foundation of growth. As our industry moves design, technology and value addition, the need for trained and future-ready talent has never been greater. Institutions like IITJ are transforming potentials into opportunity and aspiration into achievement. Who has exactly signed the MOU under the INSENT LGD initiative in the presence of the distinguished dignitaries. It's a pleasure and privilege once again. Everybody once again, let's put hands together.